예, 안녕하십니까. 오늘 뉴욕타임스에 이런 뉴스가 있는데요. 예, 이렇게 사진이 보이고 Israel's strike was smaller than expected and so was Iran's reaction. analysis인데요. 예, 분석 기사고 그 밑에 보면 live 46 minutes ago 46분 전에 이런 뉴스가 있네요. 예, 지금 이 시간은 안 다루겠지만 간단히 제목만 보면요. Iranian officials said an Israeli strike hit a military airbase near a city in central Iran. 이란 관리들 말이 이스라엘의 공격이 공군 기지를 타격했다고요. 인정을 했네요. 오늘 이 어나리시스 우리가 다룰 이 내용에서도 그 이란이 특별하게 인정을 안 한다. 이스라엘이 공격했다는 사실을 그렇게 되어 있는데 46분 전에 수정하는 이야기가 나왔네요. 예. 오케이. 그 다음에는요, 이 이스라엘의 이란 공격에 관해서 관련 비디오를 좀 보겠습니다. 한 3분 30초쯤 진행이 되는데, 지금까지 좀 공부했기 때문에 3분 52초짜리네요. 그리고 오늘 어나리시스 공부를 한 다음에 복습삼아 다시 한번 보셔도 좋고요. 이제 플레이를 해볼 텐데. Reportedly began retaliatory strikes against Iran. The strikes allegedly hit sites in Iran and explosions heard possibly in Syria and Iraq. Fox's Connor Hansen live from New York right now with the very latest. Connor, what do we know? 거의 대부분의 Marla and Alex, we know U.S. officials are telling Fox News that Israel did carry out a strike in Iran, but so far. We begin with breaking news in the Middle East, where Israel has reportedly began retaliatory strikes against Iran. The strikes allegedly hit sites in Iran and explosions heard possibly in Syria and Iraq. Fox's Connor Hansen live from New York right now with the very latest. Connor, what do we know? Marla and Alex, we know U.S. officials are telling Fox News that Israel did carry out a strike in Iran, but so far we still have limited details. We do know there were reports of explosions in the area of Isfahan in Iran. That's an area commonly associated with Iran's nuclear program. Still some mixed signals coming from the different nations in the Middle East. We're not hearing anything from Israel yet. And Iran is actually saying there has been no attack there, saying any explosions people might have heard were from their own missile defense system. So obviously some mixed signals. The U.S. officials, speaking to Fox News, also added that the U.S. was not involved in this strike. We've actually seen the U.S. and other allies kind of urging Israel not to escalate this and potentially create a wider conflict here. But, you know, this obviously comes as a retaliatory strike just a few days, not even a week after Iran sent more than 300 drones to attack Israel. Of course, those were pretty much all shot down. So far, we have no information on any damage or anybody hurt in Iran from these strikes. Many people are hoping right now that this was sort of on purpose from Israel to strike back without escalating too much, but of course we don't know if this is over for sure. Things from reports we're hearing seem to be going back to normal in that area. Commercial flights were diverted or canceled in that area of Iran for quite a while, but now they seem to be going back to normal and are being scheduled again. So it looks as if this was just a response and retaliation from the last strike, and most, of course, hoping that this doesn't escalate any further. Yeah, and Connor, so basically to reiterate what you just said, Israel said we launched attacks. Iran says, what attacks? There are no attacks. And so you've got this weird back and forth going on in the Middle East right now. What are we hearing specifically from the White House and from President Biden? So far, pretty mum, right? Pretty much silence right now. Nothing from the White House, nothing from the National Security Council. Right now, these are sources speaking to different news outlets on background from the most part. We do know that Secretary of State Antony Blinken is in Italy right now, and he's expected to be seen at least a couple of times by the press there. So it's fair to expect he'll be getting a lot of questions about this and what's next. So that could be the next opportunity. We'll keep an eye out, of course, for the White House to make a statement
You know, it's interesting to see not much coming from Israel yet, maybe leaving the option open to see if this continues at all. But we saw them even before Iran had their strike last Sunday, sending the drones over. They had said, you know, if Iran launches a strike from their territory, that they would respond in kind. So not a huge surprise there, really. They've signaled they would do this in response, but I think they've really been calculating exactly how they want to do this and, you know, do it in a strong way, but not escalate this into a wider conflict across the Middle East like so many people have been worried about. Essentially, you did your thing, we did our thing. Let's stop it now. Connor Hansen, thank you for your reporting, staying up late for us tonight. 예, 여기까지인데요. 잠깐만요. 예, 그래서 그 어널리시스 본문으로 들어가서 검토를 한번 해보겠습니다. Israel's strike was smaller than expected. 이스라엘의 공격이 예상됐던 것보다 더 작았다는 거죠. And so was Iran's reaction. 그리고 이란의 반응도 그러했다 이거죠. The relatively limited scope of the attack. 그 상대적으로 제한된 규모, 그 공격의 상대적으로 제한된 규모가 as well as a muted response from Iranian officials. 무엇은 물론이고요. muted 하면 좀 줄어든. mute라는 게 소리가 완전히 없어지는 건 아니고 소리가 좀 줄어든 겁니다. 그래서 이란 관리들로부터의 좀 이렇게 축소된 대응, 축소된 반응의 목소리, 그것은 물론이고 이 공격 자체가 좀 제한됐다는 그런 규모가 제한됐다라는 것이 may have lowered, 그것이 뭐뭐 했을지도 모른다라는 과거에 대한 추측이죠. may have pp, 낮추었을지도 모른다는 겁니다. 현재는 아니고 과거예요. 낮추었을지도 모른다. The chances of an immediate escalation. The chances 다음에 to do가 나오면 chance를 우리가 뭐할 수 있는 기회, opportunities로 해석을 하고 chances of ing 하면요. 기회가 아니고 확률입니다. 가능성이죠. 그래서 immediate escalation, 즉각적인 사태의 고조, 사태가 점점 커지는 거, 그 확률을 낮추었을지도 모른다는 겁니다. 이게 이스라엘이 상대적으로 공격의 규모를 좀 제한한 것이, 다음에 사진 설명해 보면 요새 뭐 계속 이란 하면 이 스트릿이 계속 나오는데 A mural of missiles in Tehran. 테헤란에 있는 미사일의 뮤럴, 벽화란 말이죠. 벽화. Celebrating Iran's attack against Israel on Wednesday. 지난 수요일 있었던 이란의 이스라엘에 대한 공격을 축하하는 그런 미사일들을 이제 벽에다 그린 건데요. 간판인데 꼭 벽에다 그린 건 아니지만 The relatively limited scope of Israel's overnight strikes on Iran. 아까 거하고 비슷한데요. 그 상대적으로 제한된 규모, 이스라엘의 밤사이에 있었던, 지금 형용사로 쓰였고요. 이란에 대한 밤사이의 공격에 제한된 그 규모가 and a subdued response, 아까는 muted 했고요. 지금은 subdued 했는데 비슷한 소리입니다. 지금 이렇게 말하자면 정제된 반응, 좀 줄어든 반응이에요. 막 요란한 반응이 아니고 from Iranian officials, 이란 관리들로부터의 정제된 그런 대응, may have lowered, 낮추었을지도 모릅니다. The chances of an immediate escalation, 즉각적인 에스컬레이션의 그 가능성을 또는 확률을 낮추었을지도 모릅니다. 사태의 그런 그 에스컬레이션을 in fighting between the two countries. 양국 간의 싸움에 있어서의 이 즉각적인 에스컬레이션의 가능성을 낮추었을지도 모릅니다. While Israel is still fighting wars on two fronts, 이스라엘이 아직도 두 전선에서 지금 전쟁들을 치르고 있지만, while이요, against Hamas in Gaza and Hezbollah in Lebanon. 그러니까 가자에서는 하마스하고 싸우고 그 다음에 레바논에서는 헤즈볼라하고 싸우고 있지만 이제 주절이 나갑니다. The likelihood of a third front has ebbed. 이 가능성이요. 제3의 전선,
제3의 전선에 아까 썼지만은 제3의 전선의 그 가능성은 has ebbed. ebbed 하면 원래 그 썰물이라는 거죠. 그래서 그 좀 줄어들었다는 겁니다. 그래요? 썰물에 이제 물이 빠져나가듯이 그 likelihood가 줄어들었다. At least for now. 최소한 지금 당장은 그렇다 이거죠. 최소한 지금으로서는 for days there have been fears that 여러 날 동안 다음과 같은 두려움들이 있었습니다. A forceful Israeli response to Iran's attack on southern Israel last weekend. 강력한 이스라엘의 대응이요. response to지요. 무엇에 대한 대응이냐? 지난 주말 토요일 날 밤부터 일요일 날 새벽까지 있었던 이란의 이스라엘 남부지방에 대한 공격이 그러니까 이 공격에 대한 지금 주어는 forceful Israeli response이죠. 이스라엘의 대응이 could prompt an even more aggressive riposte from Iran. 그 촉발시킬 수 있다는 거죠. prompt, 촉발 정도로 해석하시면 되고요. 촉발시킬 수 있다. 심지어 더 공격적인 riposte, 응수를 이란으로부터 더 그 공격적인 응수나 아니면 반격, riposte가 fencing에서 나온 단어인데요. 보통 단어는 이제 response이죠. 이란으로부터. 그런 두려움이 여러 날 동안 계속해서 있었다는 겁니다. 지난 일요일 날부터 계속해서요. 어제 금요일까지. 그래서 그 결과로요. 칸마가 ing니까 그 결과로 potentially 아마도 turning a tit-for-tat confrontation into a wider war. turn A into B죠. A를 B로 바꿀 가능성도 있다는 겁니다. potentially. 잠재적으로 tit-for-tat confrontation 하니까 티격태격 confrontation, 대결. 티격태격 대결을 wider war, 더 넓은 범위의 전쟁으로 전환시켜버릴 가능성도 있었다는 것이요. Foreign leaders advised Israel to treat its successful defense against Iran's missile barrage as a victory. 외국 지도자들은 이스라엘한테 투의하도록 충고했습니다. Treat its successful defense, 자신의 성공적인 이 방어를 무엇으로 취급할 거냐? 취급하는 거죠. Against Iran's missile barrage, 이란의 미사일의 그 계속되는 공격에 대한 디펜스를요. 그걸 이스라엘이 거의 99% 막아냈잖아요. 단독으로 한 건 아니지만은 미국과 영국의 도움을 받았지만은 이란의 미사일 버라즈는 계속 쏟아지는 거죠. 연속 사격인데 미사일, 드론과 뭐 탄도미사일, 순항미사일 막 다 쏘아 붙였는데 그래서 이란이 이스라엘이 성공적으로 그걸 방어했지 않습니까? 그것을 빅토리로 취급을 하라고, 빅토리로 말하자면 고려하라고, 여기서 취급이라고 그러죠. 고려하라고 외국 지도자들이 이스라엘한테 어드바이스를 했지요. 그 다음에 이 빅토리는요, 어떤 빅토리라고 인식을 하라고 그런 거냐면, that require no retaliation. retaliation, 보복이죠. 보복을 필요로 하지 않는 그런 승리로 생각을 해버려라 이거죠. warning against a counter-attack. 이 counter-attack에 대해서 경고하면서 counter-attack 하지 마. 이거요. warning이죠. 이 반격, 다음과 같은 반격하지 마. 이거요. warning against니까. 이 반격이 might further destabilize a region. 이거요. 가능성이 있다는 거죠. 추가적으로 이 지역을 더 불안정하게 만들 수도 있는 counter-attack이요. 노란색으로 좀 칠해볼까요? 이 반격, 이스라엘이 만약에 반격을 하게 되면 그것이 might further destabilize a region이죠. 지역은 뭐 뒤에 나오든 뭐든 무조건 중동이죠. 중동 지역을 추가적으로 더욱더 destabilize, 불안정하게 만들 수도 있다는 거죠. 근데 이 지역이 already ruled by Israel's wars with two Iranian allies, Hamas and Hezbollah. 그래서 로일이라는 단어가 나오는데 로일은요, 이 물 같은 거, 물 그 밑바닥을 뭘로
막대기 같은 걸로 건드려 가지고 막 물을 흐리게 만드는 겁니다. 그래서 안정이 깨지는 거예요. 고요가 깨지는 걸 말이에요. 그래서 다른 단어로 한다면 disturbed, disrupted. 그래서 이미 깨어진, 안정이 깨진 지역에서란 말이죠. already ruled. 무엇에 의해서 안정이 깨졌습니까? Israel's wars with two Iranian allies. 이스라엘의 두 군데 이란의 동맹국들과의 전쟁이죠. 즉 하마스하고 헤즈볼라라는 가자지구와 레바논의 그 두 개의 레바논 이란이안 엘라이스와의 두 개의 전쟁으로 이미 흐려져 버린 상황이 흐려져 버린 지역에서 그리고 tensions 그리고 긴장들이요. with a third 제3의 엘라입니다. 이란의 제3의 동맹 세력이 바로 후티스죠. 인 예멘의 후티 반군이라고 그러죠. 우리말로는 후티 반군. 반군들과의 긴장 관계. 거기는 이제 이스라엘이 전쟁은 안 했지만 Israel's wars and Israel's tensions 이렇게 되는 건데요. 그러면 최소한 each tensions 하는 게 좋겠고요. Israel's wars with two, 그 다음에 Israel's tensions with, 다음에요. But when it finally came early on Friday, Israel's strike, 하니까 이 it이 뭔가 했더니 주절에 Israel's strike이 it입니다. 이렇게 할 수 있어요. 이렇게라는 게 뭐냐면요. 이스라엘 스트라이크를 앞에다 놓을 수도 있고, 그래서 뒤에 it 할 수도 있고, 아니면은 뒤에 나오는 스트라이크하고 앞에다 대명사 it을 갖다 놓을 수도 있어요. 이 순서를 뒤바꿔도 된다는 거죠. 그래서 이스라엘의 공격이 마침내 왔을 때, early on Friday, 금요일 날 이른 시간에 왔을 때, 그러니까 한 새벽 4시쯤에요. 어제 현지 시간으로 한 새벽 4시쯤에 공격이 있었는데 이스라엘의 이란에 대한 공격이 그 이스라엘의 strike appeared less damaging. 그러니까 appear 뒤에 to 부정사 해도 되고 to be 해도 되고 이 to be를 생략해가지고 바로 이제 형용사를 갖다 놔도 되고요. 덜 파괴적인 것처럼 보였다 이거죠. 형용사로 damaging. than expected. 예상보다 덜 파괴적인 것처럼 보였습니다. 그럼으로써 allowing Iranian officials and state news outlets to allow somebody to죠. 결과적으로 이란의 관리들하고 state run news outlets 하니까 국영 언론 매체들이 뉴스 매체들이 투여하도록 허용한 거죠. downplays significance. 그러니까 이 이치는 이스라엘 공격이죠. 이스라엘 공격의 의미를요. 다운플레이 할 수 있도록 해주었다는 겁니다. 그거 좀 그 의미를 축소할 수 있도록 그렇게 해준 겁니다. At least for now. 최소한 지금 당장은 그렇다 이거죠. In public, no high-ranking Iranian officials had blamed Israel for something. 공개적으로는요. 어떠한 고위 이란 관리도 이스라엘을 for 이하에 대해서 비난하지 않았습니다. blame, 비난이죠. For the strike, 이 공격에 대해서 by Friday evening, 늦어도 금요일날 저녁까지는 전혀 공개적인 발언이 없었습니다. Even if, 심지어 뭐뭐할 경우에라도 in private, several had acknowledged Iran's hand. 사적으로는요, 대여섯 명의 관리들이, 이란 관리들이 had acknowledged Israel's hand, 이스라엘의 핸드를 acknowledge, 인정했지만 이스라엘의 개입을 이 공격에서 이스라엘의 핸드, 손이, 그러니까 이스라엘의 개입을 인정했지만 그래서 even if보다는요, even though가 좋습니다. 그래요? even though, all though나, though나 이런 게 좋다 이거죠. 어떻게 다르냐? 크게 다르죠. 얘네들은 양보절이라고 그러죠. 양보절은 양쪽을 대비시킨다는 건데 양보가 concession. 네 말이 맞긴 맞아. 그 말을 인정하지만 양보라는 말이 인정이라는 말인데요. 이 양보라는 한자 용어가 그 말이 맞긴 맞지만 이걸 써야 되잖아요. even if는요. if가 있기는 조건절입니다. 비록 그럴 경우에라도 근데 지금은 사실을 적시하고 있잖아요. 이 종속절의 이 밑에 내용이 접속사 다음에 있는 내용이 사실이죠.
그래서 개인적으로는 사적으로는 이렇게 했지만 그럴 땐 even if가 아니고 even though. 그러니까 even if를 왜 even if를 썼느냐, even though하고 착각을 한 거죠. 다음에 the lack of public attribution from the Iranian government or acknowledgement of responsibility from Israel. 이까지가 주어인데요. 결핍입니다. 그러니까 뭐가 없었다는 거예요. public attribution 하면 지적인데요. 우리가 attribute이라는 단어는 알아야죠. attribute 동사로 attribute A to B 하면 A를 B의 뭐 탓이다, 소행이라고 지적하는 거죠. 어떤 사건이 있다, 그 사건, 그것을 B의 탓으로 또는 어떤 이제 사고가 B의 원인으로 지목하는 거예요. 지적하다, 비하. 거기서 나온 명사가 attribution입니다. 그러니까 이란 정부로부터의 공식적인 attribution, 지적이요. 이건 이스라엘의 소행이다. 그런 게 없었다는 겁니다. 아까 46분 전까지만 해도 결핍이에요. 아니면은요, 또 무엇이 없느냐 하면 acknowledgement of responsibility from Israel. 이스라엘로부터 책임의 인정. 그거 우리 책임이다 라고 인정하는 거. 그것도 없었어요. 이것이 gave Tehran the chance to do something. 이란 정부에게 다음과 같이 할 기회를 주었다는 거죠. To move on without feeling humiliated. Move on, 계속 앞으로 나아가는 겁니다. 뭐 사람 같으면 이제 일상생활을 계속 해 나가는 거예요. 아무것도 없었다는 듯이 without feeling humiliated. 모욕감을 느끼지 않은 채로 계속 앞으로 나갈 수 있다는 겁니다. 그냥 정상대로 활동을 해 나갈 수 있는 기회를 테헤란에게다 주었다는 겁니다. Iranian officials said no enemy aircraft had been detected in Iranian airspace. 어떠한 적국의 항공기도 인지된 게 없다는 거죠. 이란의 영공에. And that the main attack apparently on a military base in central Iran. 그리고 주 공격은 apparently 분명히 이란 중심부에 있는 이스파한 가까이에 있는 military base 군사 기지에 대해서 이루어진 건데, 그러니까 이거는 이제 이스라엘 측이 이렇게 발표를 했지요. 이란은 인정을 안 했었지만은 조금 전에 인정했다 이건데. 그런데 그 메인 어택이 주 공격이 had been initiated by small unmanned drones. 그 공격이 시작되었다는 거죠. 아주 소규모의 소형 그 다음에 무인 드론에 의해서 시작되었다. 그것이 that were most likely launched. 그리고 이 드론들은 복수죠. 드론들은 아마도 발사되었다 from inside Iranian territory. 이란 영토 안에서 아마도 발사된 거다 이거죠. 그래서 지금 두 가지를 이야기하는데, 이란 관리들이 첫 번째는 적국의 항공기가 이란 영공에서 인지된 게 없다는 겁니다. 레이더에 잡힌 게 없어요. 다음에 두 번째는 주 공격, 최소한 이스라엘 쪽 주장에 따르면 이란 중부에 있는 군사기지를 공격했다는 건데, 그것이 했다 할지라도 아주 조그만 무인 드론에 의해서 시작되었다는 거예요. 그래서 그 별볼 없다는 거죠. 다음에 the nature of the attack had precedent, 전례라는 말입니다. 이 공격의 성격이 전례를 가지고 있었다는 거예요. 전례가 있다는 겁니다. 즉, Israel used similar methods in an attack on a military facility in Isfahan last year. 이스라엘이요, 비슷한 방법들을 이용했다는 겁니다. 군사시설에 대한 공격에서 이스파한에 있는 군사시설 작년에 By sunrise, Iranian state-run news outlets were projecting a swift return to normalcy. 늦어도 이제 해가 뜨는 시간이 되자, 늦어도 일출 시간이 되자 이란의 국영 뉴스 매체들이요, were projecting 하면 보여주는 겁니다. 영상을 보여주는데 swift return, swift는 이제 빠른이라는 말이죠. return to normalcy,
빠른 정상으로의 복귀를 그런 이미지들을 보여주고 있었습니다. 방송으로요. Broadcasting footage of calm street scenes. 구체적으로는 아주 조용한 길거리 풍경들의 영상들을 방송하면서 반면에 officials publicly dismissed the impact of the attack. 이란 관리들은 공개적으로 이 공격의 영향을요 dismissed 했어요. 일축했어요. 그런 말 하지 마. 그걸 질문이라고 하니 전혀 영향이 없잖아. 뭐 자꾸 질문을 해. dismiss. 일축해버렸어요. Airports were also reopened after a brief overnight closure. 공항도 다시 문을 열었죠. 짧은 밤 사이의 폐쇄 후에 Analysts cautioned that any outcome was still possible. 그런데 애널리스트들은 주의를 줬습니다. 즉 뭐 경고했다고 해도 되죠. 어떠한 결과라도 아직은 가능하다는 겁니다. 시간이 지나면서 우리가 이제 조금 아까 확인했듯이 일단 이란이 군사기지 공격받았다는 사실은 인정을 했네요. 그런 식으로 어떤 결과라도 아직은 가능하다라는 점을 경고했습니다. But the initial Iranian reaction suggested that 그러나 초기 이란의 반응은 무엇을 암시했느냐? The country's leaders would not rush to respond. 이란의 지도자들이요, 이 대응하려고 서두르지 않겠다는 거죠. 서두르지 않겠다, 대응하기 위해서, 반응하기 위해서. 그러니까 서둘러 대응은 안 하겠다라는 점을 암시했다는 겁니다. 초기의 이란의 반응이 그 점을 암시했고요. Despite warning in recent days that 최근 며칠 동안에 이란이요 계속 경고했잖아요. 뭐라고 경고했습니까? They would react forcefully and swiftly to any Israeli strike. 이란이요 반응하겠다고 그랬어요. 강력하고 그리고 신속하게, 강력하고 신속하게 to react to죠. 무엇에 대해서 any Israeli strike. 어떠한 이스라엘 공격에 대해서도 the way they presented to their own people. 그 방식이요. 이란 이 관리들이 이 이스라엘의 공격을 자기 자국민들한테 제시하는 방식. 그리고 and the fact that the skies are open already. 그리고 다음과 같은 사실인데요. 하늘이 이미 열렸어요. 즉 비행기 그냥 다니고 있어요. 이 두 가지요. 이 이란 관리들이 자국민한테 설명하는 방식. 이스라엘의 공격에 대해서. 그 다음에 하늘길이 이미 열려있다라는 사실. 이것이 allows them, 그들로 하여금 투의할 수 있도록 허용하고 있는데 to decide not to respond. 대응하지 않기로 결정할 수 있도록 허용하고 있다는 겁니다. 그리고 Sima Shine, a former head of research for the Mossad, 모사드가 아주 유명한 기관이죠. Israel's Foreign Intelligence Agency다. 이스라엘의 첩보기관인데 주로 해외 첩보를 담당하는 기관이 모사드다. 그리고 그래서 거기에 전에 모사드 연구 부서의 책임자였고 그리고 이란 전문가이기도 하다 이거죠. But she added, we have made so many evaluation mistakes. 근데 우리가 그동안에 계속해서 그렇게도 많은 평가 실수를 해왔습니다. That I'm very hesitant to say definitely. 그래서 so가 있기 때문에 이 that은 뭐냐? 그러니까 접속사 중에 가장 어려운 게 that이에요. 이 that은요 완전히 기록입니다. that은 아주 유일무이하게 종속절 세 가지 중에 명사절, 형용사절, 즉 관계절 말이에요. 그 다음에 부사절. 세 가지 몽땅 다 that이 사용될 수 있죠. 부사절에서는 that이 결과 접속사입니다. 그 결과로. 명사절에서는 주로 이제 the fact that 다음과 같은 사실. 명사와 함께 쓰여서 명사절 이끌 수 있고, 그 다음에 관계절은 that이 관계 대명사이기도 하고, who나 that을 대신할 수 있는 거 써야 되겠네요. 이기도 하고, 그 다음에 관계 부사들이 있죠. 관계 부사 when, where, 그 다음에 why.
그 다음에 that. 네 가지 관계부사가 있죠. 시간, 장소, 그 다음에 이유, 그 다음에 방법 관계부사. 이 관계부사에서는 대신 관계부사, 방법 관계부사이기도 하지만 when, where, why를 다 대신할 수도 있어요. 선행사에 조건이 붙긴 하지만 각각 시간, 장소, 이유, 그런 분명한 선행사일 경우에는 이것들 대신에 또 that을 관계부사로 쓸 수 있죠. 그래서 하여튼 that이 가장 어려운 건데 지금 such, so, such나 so가 나오고 그 다음에 that은 결과적사. 이건 아주 쉬운 거죠. 그래서 그 결과로요. 우리가 그동안에 엄청나게 많은 평가 실수를 했기 때문에 그 결과로 I'm very hesitant to say it definitely. 나는 그 말을요. 확실하게 말하는 거에 아주 꺼려한데 주저하고 있어요. 그 말을 확실하게 definitively 확실하게 말하는 것을 나는 주저하고 있다. 꺼려하고 있다. In a miscalculation that set off the current round of violence, 이 오판에서 오산해도 되지만 뭐 좀 자연스러운 말은 오산보다는 오판이네요. 현재의 이 폭력의 라운드요. 그러니까 그 폭력의 뭐 사이클 해도 되겠죠. 이 폭력의 사이클을 촉발시킨 그 오판에서 Israel struck an Iranian embassy compound in Syria on April 1st. struck은 strike의 과거죠. 이스라엘이 이란의 대사관 그 컴파운드를 공격했습니다. struck, 때렸어요. 시리아에 있는 4월 1일에 killing 7 Iranian officials. 그래서 그 결과로 7명의 이란 관리들을 죽게 만들었죠. 3명의 스타드라고 그 아주 중요한 커치 포스라고 최고의 정예부대에 별 3개가 아니고 장성 3명을 죽게 만들었어요. 그리고 다른 4명의 어드바이저 역할을 하는 군사 자문관의 역할을 하는 그런 장교들까지 해서 총 7명을 죽게 만들었습니다. 이건 이란 쪽으로서는 엄청난 일이에요. 근데 이스라엘은요, 그걸 과소평가하는 겁니다. 과소평가했어요. 미스칼큘레이션이 발생합니다. 그 정도는 그냥 이란이 못 본 채 하고 그냥 넘어가겠지. including 3 senior commanders. 그래서 3명의 고위 사령관들을 포함해서. 그래서 이런 그 오판 때문에 지금 이 난리가 난 거다 이거죠. For years, Israel had launched similar attacks on Iranian interests in Syria. 수년 동안 이스라엘이 공격을 했었습니다. 과거 완료로요. 비슷한 공격을 on 시리아에 있는 이란의 이해관계가 걸려있는 시설들, 뭐 군사시설은 물론이고 여러 가지 시설에 대해서 이스라엘이 여러 차례 계속해서 과거 어느 시점까지 계속해서 공격을 했어요. As well as in Iran, 이란에 있는 것은 물론이고 이란에 있는 그 혁명수비대 장군들도 드론 공격으로 차 타고 가는데 그냥 기습해가지고 살해하고 그랬었죠. Without provoking a direct response from Iran. 이거 도발하지 않고요. 직접적인 대응을 이란으로부터 도발하지 않고도 그런 일이 있었습니다. But the scale of Israel's attack on April 1st appeared to end Iran's patience. 그런데 4월 1일자 이스라엘의 공격의 규모는 그 뭐 7명 죽인 거 아무것도 아니다라고 이스라엘은 생각했지만 이란 쪽에서는 엄청난 일이었어요. 그것이 이란의 인내심의 인내심을 끝내줘버린 것처럼 보였다는 겁니다. 더 이상 이제 이란이 인내 안 하겠다는 거죠. With the nation's leaders warning that 이제 부대 상황이죠. 이란의 지도자들이 다음과 같이 경고하면서 그 결과로 다음과 같이 경고하는 겁니다. 이거요. It will no longer accept Israeli strikes on Iranian interests anywhere in the region. 이란은 더 이상 accept, 받아들이지 않겠다. 뭐 용인하지 않겠다. 뭐 정도로 말할 수 있고. 이거 이란의 이해관계가 걸려있는 시설 또는 이해관계가 걸려있는 모든 것에 대한 이스라엘의 공격을요. anywhere, 어떤 곳에든 중동 지역의 어떤 곳에서든 이란의 이 인트레스트에 대한 공격을 no longer, 더 이상 받아들이지 않겠다. 2 weeks later, 그 2주 후에 이란 fired more than 300 missiles and drones at Israel.
이란이 300개가 넘는 미사일과 드론을 이스라엘을 향해서 이란이 발사했습니다. causing little damage but shocking Israelis. 그래서 그 피해는 거의 야기하지 못했죠. 거의 야기하지 못했습니다. 거의 99%가 차단됐기 때문에 but shocking Israel. 그러나 이스라엘 사람들을 충격에 빠뜨렸어요. 뭐 때문에 그랬느냐? 그걸 그냥 with하면 되죠. with the scale of the attack. 이 공격의 스케일을 가지고 이스라엘 사람들을 충격에 빠뜨렸습니다. 350개의 미사일과 드론을 이란이 이스라엘 본토에다가 공격한다. 역사상 처음이고요. 처음이고 이 규모가 완전히 전면전이잖아요. 근데 지금 이스라엘은 이러저러한 사정으로 전면전에 버금가는 반격을 못한 겁니다. Even if Iran does not respond in a similar way to Iran's strike on Friday, 비록 뭐뭐 하는 할지라도 even if 이거는 괜찮아요. even if는요. 이란이 그 대응하지 않는 경우에라도 비슷한 방식으로 이스라엘의 금요일자 공격에 대해서 비슷한 방식으로 이란이 반응하지 않는 경우에라도 it has left the world guessing. 이걸 좀 잘 봐야 되는데요. leave 다음에 목적어가 있고 그 다음에 guessing 이렇게 나올 수 있습니다. leave라는 동사가 만만치 않아요. leave 다음에 목적어 그 다음에 형용사가 나오기도 하고 guessing, ing가 나오기도 하는데 그러나 이것은 이제 이란이죠. 이란이 전 세계가요 guessing하도록 놔뒀다는 겁니다. 놔둔다는 말은 결과를 말해요. 결과적으로요 전 세계가요 추측하도록 짐작하도록 만들어버린 거예요. 거의 사역의 뜻입니다. 이거요. 그리고 guessing, ing니까 계속이라는 개념이 있어요. 계속 추측하도록, 짐작하도록. 그래서 안달이나 미칠 지경이죠. 전 세계가 계속 추정하도록 만들어버린 겁니다. 이란이. 무엇에 관해서 about how it will respond to future attacks. 이거요. 이란이 어떻게 대응할 것인지에 대해서요. 앞으로의 공격에 대해서 어떻게 대응할 것인지에 대해서 계속 궁금하게 만들어버렸다는 거죠. The Syrian authorities said on Friday, 시리아 당국이 금요일날 뭐라고 그러냐면 Israel had again struck a site in Syria. 이스라엘이 다시 공격했다는 겁니다. 시리아에 있는 어떤 장소를 다시 공격했어요. About the same time as the attack on Iran. The same as죠. 그래서 이란에 대한 공격과 거의 같은 시간에 이스라엘이 시리아에 있는 어떤 장소를 공격하기도 했네요. It was kind of attack. 그것은 다음과 같은 종류의 공격이었습니다. Israel had made dozens of times in the past. 과거에 수십 번이나 이스라엘이 했던 똑같은 종류의 공격이었어요. Without provoking a direct Iranian reaction. 직접적인 이란의 대응을 도발하지 않고 해내었던 그런 공격이었습니다. 그러나 그것이요. Given Iran's response to Israel's April 1st strike in Syria, 이란이 지금 이스라엘이 시리아에서 이제 4월 1일 공격한 것에 대해서 이란이 지금 대응을 했잖아요. 350발의 미사일과 드론으로. 그것을 고려할 때, 이 공격은요, might now prompt, 이제는요, 촉발시킬 수 있어요. might, 가장 약한 가능성을 나타내는 조동사지만, 혹시라도 prompt, 촉발시킬 수 있습니다. More aggressive retaliation from Tehran. 테헤란으로부터 더 공격적인 보복을 prompt, 촉발시킬 수 있습니다. The question is, 지금 의문점은 뭐냐면 whether they will stand by the red line. 내일은 지금 이라니언스를 말하고 이란 사람들이 그들이 말하는 red line이 있어요. red line을 넘지 말아라고 그랬습니다. 그런데 이란 사람들이 그들의 red line을 stand by, 준수할 거냐 이겁니다. 그 red line을 넘으면 진짜 이란이 완전히 전면전을 치를 거냐. But what exactly, 그런데 what exactly is the red line? 이 red line이 정확히 뭐냐? Exactly. Is it only high-ranking people? 그 red line이라고 하는 게, 이란이 red line이라고 하는 게
오로지 고위직만 말하니 앞으로 고위직, 더 이상 고위직 죽이는 거예요. 그걸 굉장히 두려워하고 있죠. 정밀 타격을 해버리니까요. 그 장성 한 명을, 특수부대 장성 한 명을 만들었는데 얼마나 공이 많이 들어갑니까? 많은 세월과. 그래서 이 레드 라인이라는 게 이거냐? 아니면 is it only embassies? 아니면 대사관만 의미하느냐? 아니면 is it every Iranian target in Syria? 아니면 시리아에 있는 모든 이란의 그 공격 대상이 되는 목표물들을 말하니 For some analysts of Iran, 일부 이란의 그 분석가들이요. 이란을 분석하는 사람들한테는요. 일부 이란 전문가들한테는 It's unlikely that 다음과 같은 것은 가능성이 없다는 거죠. The Iranian government seeks an all-out war. 이란 정부가 추구한다, an all-out war. 전면전을 추구한다는 건 가능성이 없습니다. Given that its main priority is to sustain its power, 뭐뭐라는 점을 고려할 때 이란의 main priority 아니면 top priority, 이란의 최고 우선 과업은 우선순위는 어디에 있느냐 하면 sustain its power, 지탱하는 거죠. 그 권력을, 자신의 권력을 지탱하는 거예요. at home, 그 본국에서요. 권력을 지탱하는 겁니다. Amid rising domestic discontent, 점점 증가하는 국내 불안의 와중에서 이란 국민들의 불만이 많죠. 그래서 시위도 자꾸 일어나고 그러는데, 그래서 점점 증가하는 국내 불만의 와중에서 국내에서 정권을 그냥 유지하는 게 탑 프라이어리티다. Across recent decades, 최근 몇십 년 동안 전체에 걸쳐서 Tehran has attempted to gradually expand its regional influence. 테헤란이요, 계속해서 시도해 왔습니다. 이거요. 점진적으로 자신의 지역 내 영향력을 확대해 보려고 시도해 왔습니다. Through proxies and allies, 대리인들과 그 다음에 동맹국들을 통하여 rather than risking it all, rather than 뭐뭇이 아니라죠. 뭐뭇이 아니라 risking it all 하면 그 모든 것을 위험에 빠뜨리는 것 대신에, 리스크하는 것 대신에 in a direct confrontation with Israel, 이스라엘과의 직접적인 충돌에 그 모든 것을 말하자면 베팅하는 거죠. 모든 것을 거는 것 대신에 프락시하고 엘라이를 통해서 이스라엘과 계속 싸워왔는데요. While Iran's recent missile strikes successfully challenged Israeli assumptions about something, 이란의 최근의 미사일 공격들이 성공적으로, 그러니까 350개, 그걸 말하는 겁니다. 지난 토요일, 일요일 사이에 있었던 그 공격이 성공적으로 challenge Israeli assumptions, 이스라엘의 이 assumption, 추정이요. 이스라엘의 이 추정, 이스라엘이 어떻게 생각하고 있는 거예요. 그것에 대해서 도전을 아주 성공적으로 했지만 무엇에 대한 이스라엘의 추정이냐면 about how Iran operates, 어떤 식으로 이란이 늘 operate 하는지에 대해서 나름대로 이스라엘이 추정한 게 있어요. assume한 게. 그거에 대해서 도전장을 냈다는 겁니다. 그걸 사실상 어느 정도 깨부셔버렸다는 거죠. 그렇지만 at the end of the day라는 말은 결국이라는 말입니다. ultimately, 결국은 escalation is not in Iran's interest. 상황의 고조가 상황을 더욱 증대시키는 것이 이란에게 이롭지가 않습니다. Not in somebody's, 누구한테 이롭지가 않아요. 사남 바키리 말하는데 Director of the Middle East and North Africa 프로그램의 Chatham House라는 거기가 자꾸 언급되죠. A research group based in London, 런던에 있는 연구 단체입니다. 아주 권위 있는 단체인데요. Above all, it's seeking to preserve the region's security and stability. 그러니까 이시 이란이죠. 다른 무엇보다도 이란은요, 추구하고 있는데 preserve, 보존하는 거죠. 이란 정권의 security, 안보와 and stability, 안정. 비슷한 말이지만 좀 다르죠. 안보와 안정. 안보는 이제 존속 자체를 결정하는 거고요. 그 다음에 stability는 뭐 좀 안정되냐 불안정하냐. 근데 하여튼 그것을
그 보존하기를 지금 보존하려고 노력을 하고 있습니다. As well as strengthening its allies and gradually reducing. 이것은 물론이지만 자신의 동맹들을 강화하고요. 그다음에 점진적으로 reducing American influence on the Middle East. 미국의 중동에서의 영향력을 점진적으로 줄이는 것. 그것은 물론이고. De-escalation allows it to get back to those goals. 그래서 상황의 그런 좀 진정입니다. De-escalation, escalation이 반대죠. 상황을 진정시키는 것이요. 이란이 투의할 수 있도록 허용해 준다는 겁니다. Get back to those goals. 그러한 목표로 다시 돌아갈 수 있도록. 이스라엘하고 지금 티격태격해서 좋을 게 하나도 없어요. 이스라엘이 얼마나 센지를 알고 있기 때문에요. 그래서 de-escalation, 상황을 좀 진정시키는 것이 이란이 원래 자신들의 목표로 돌아갈 수 있도록 허용해 준다. Which require patience and slow gains. 이 목표는요, 이란의 목표는 무엇을 요구하느냐면 두 가지를 요구해요. Patience and slow gains. 인내와 그 다음에 아주 느린 그런 그 이득이요. 느린 이득이라는 말은 이득은 이제 아주 일반적인 말이고 느린 그런 상황의 개선이라든가 좋은 건 전부 다 개인이에요. 이득이라는 말은 너무나 이제 뭐 유치원생 말 같은 건데 하여튼 상황의 그런 뭐 개선할까요? 상황 뭔가 조금씩 나아지는 거예요. 인내심 가지고 천천히 상황을 개선하겠다는 게 그것을 이 두 가지를 요구하는 게 이란의 지금 목표입니다. 이란 목표 달성을 하려면 인내심 가지고 그 다음에 천천히 자기가 그 성과하는 게 좋겠네요. 느린 성과. Amid regional vacuums and chaos. 이 지역의 이런 진공 상태, 힘의 공백 상태, 그 다음에 혼란의 와중에서 Within Israel, some portrayed the country strike as a failure. 이스라엘 안에서는요, 일부 사람들은요, 이스라엘이 공격을 했잖아요. 공격을 하는 등 마는 등 했어요. 그것을요, failure로, 실패로 묘사했다는 겁니다. portrayed, depicted. 이걸로 묘사했다는 거예요. 실패다 이겁니다. That caused little damage and suggested. 그래서 이 실패가요, 거의 피해를 야기시키지 못했습니다. 그리고 suggested, 암시했어요. 그래서 portrayed, 일부 사람들이 이 공격을 이렇다라고 말하고 그 다음에는 다음과 같이 암시했어요. Israel had ultimately been intimidated. 이스라엘이 결국은요, 겁먹었다는 겁니다. intimidate. 위협하고 협박 주는 거죠. 그래서 수동태가 되니까 이스라엘이 궁극적으로는 결국은 겁을 먹었다는 겁니다. 그래서 into 하니까 뭐뭐 하도록 겁을 먹었다는 거예요. into가 아주 기가 막힌 전사인데요. 이 전사 하나 가지고 겁을 먹어가지고 다음과 같이 했다는 거예요. Carrying out only a minor retaliatory assault. 실시한 거죠. 오로지 아주 사소한 보복 공격을 실시하도록 겁을 먹어버린 거예요. 이스라엘이. 무엇과 비교했을 때 compared to Iran's much more aggressive attack. 이란의 훨씬 더 공격적인 공격, 훨씬 더 적극적인 공격과 비교했을 때 게임이 안 되잖아요. 그래요? 이란의 그 350개 미사일과 탄도미사일까지 동원한 것에 의하면 이스라엘은 드론을 좀 날렸다. 그것도 어떻게 했는지 몰라도 이란 안에서 이거 이스라엘에서부터 가기는 좀 너무 멀어가지고요. In an apparent allusion to the strike on social media, allude라는 게 있습니다. allude라는 동사가요, allude to 이렇게 하는데 무엇을 암시하다. 거기서 나온 명사가 allusion입니다. 그래서 분명한 암시로 소셜 미디어 상에서 이 공격에 대한 분명한 암시로 이타마르, far-right Israeli government minister, 극우 이스라엘 정부의 장관입니다. 지금 이스라엘 정부는요, 벤자민 네타냐후가 보수예요, 보수, right. 근데 이 보수 네타냐후 정당만이 이거요, 리쿠드 파티인데, 리쿠드 파티만 이 정당이 단독으로 정권을 잡을 수가 없으니까, 과반을 확보하지 못하니까
극우까지 다 끼어들었어요. 끼어넣은 거예요. 집어넣었는데, 그래서 이 극우파에 속하는 장관인데, wrote a single word, 딱 단 하나의 단어만 썼어요. roughly translated, 대충 무엇라고, 영어로는 대충 무엇라고 해석되느냐면 pathetic으로 해석된다는 겁니다. 그래서 딱 하나, 유태어로 했겠죠. 유대어로. 영어로는 pathetic, pathetic. 한심하다는 겁니다. pathetic이라는 이 형용사는 엄청 많이 쓰는 거예요. 영어에서의 pathetic. 정말 한심하네. 이 공격이요. Before the attack, 이 공격 전에는 Mr. Ben Goof had pushed for a stronger response. 이 양반이 좀 더 강력한 대응을 밀어붙였어요. 그거 하라고. Others hailed it as a deft tactical success. 그런데 다른 사람들은요, 이번 이 공격을요, hailed, 칭송하답니다. acclaim, 칭찬했다는 거죠. as a deft, 아주 솜씨 있는 이라는 형용사입니다. 아주 솜씨가 좋은 전술적 성공이라는 거예요. 전략적 성공은 아닐지 몰라도 전술적, 아주 솜씨가 좋은 전략적 성공으로 이 공격을 칭송했습니다. That gave Iran the chance to avoid retaliating. 왜 이게 성공이냐면 이 성공이요, 이란한테요, 다음과 같은 기회를 줬다는 겁니다. Avoid retaliating. 보복하는 것을 피할 수 있는 기회를 줬다는 거예요. Without losing face. 우리가 좋아하는 체면을 손상하지 않고 보복을 피할 수 있는 기회를 줬기 때문에 이게 아주 deft, 아주 솜씨 좋은 말하자면 그런 전술이었다 이거죠. While 반면에요, still proving to Tehran that 아직도 그러면서도 이스라엘이 이란 정부에게 대리해를 증명하면서 prove, 증명하는 건데요. Israel can strike undetected at the heart of Iranian territory. 이스라엘이 공격할 수 있다는 거죠. undetected, 인지되지 않은 상태로, 니네들이 모르는 상태로 공격을 할 수 있어요. at, 어디를? the heart of Iranian territory. 이란 영토의 중심부를요. 이스파한이라는 이란의 지금 그 의심되는 핵시설이요. 핵무기시설이 이스파한 근방에 있다라고 지금 다 믿어지고 있는데 거기를 때릴 수도 있다는 겁니다. 니네들 레이더에 안 잡히고도. And do so with much more subtlety than, 그리고 그렇게 할 수 있다는 거예요. 이스라엘은요. 훨씬 더 많은 subtlety를 가지고, 절묘함을 가지고요. 그러니까 훨씬 더 절묘하게 할 수 있어요. Than Iran's own attack last weekend. 지난 주말에 이란 자신의 공격보다 훨씬 더 절묘하게 할 수 있다는 겁니다. 근데 이제 국제적으로 보면 절묘가 아니고 더 치졸하게, 더 소규모로 할 수 있다는 거죠. 나훔 바르니아, a prominent Israeli commentator, 아주 저명한 이스라엘의 시사 해설가인데 compared Israel's strike to, 이스라엘의 공격을 무엇과 비교하다가 될 수도 있고 비유하다도 돼요. 그러니까 뭘 알고 있어야 되냐면요, compare가요, 비교도 되고 비유도 됩니다. 그렇기 때문에 조심하셔야 되는데, compare with 하면요, 오로지 비교입니다. 여기다 쓸까요? 근데 compare to의 경우에는 비교도 되고 비유도 돼요. 그래서 compare to 했을 때는 정신을 바짝 차려야죠. 비교도 되고 비유도 되니까. 그래서 여기서는 비유죠. 이스라엘의 이번 이 공격을, 별 볼 없이 보이는 이 공격을 무엇에 비유했느냐 하면 the biblical story of how David, 이거요, 어떻게 데이빗이 어떻게 했느냐에 대한 성경 이야기에 말하자면 빗댔다는 겁니다. 거기에 비유를 한 거예요. The ancient Jewish leader, 우리가 다 알고 있듯이 데이빗은 고대 유태인들의 지도자인데, 다윗 왕이요. 데이빗 앤 골리앗하고 데이빗 이야기로 유명하죠. 그 나중에 왕이 됐는데, 이스라엘 왕이 됐는데, 그런 좀 시련이 있었죠. 그 유부녀가 탐나가지고 어쩌고 해가지고, 나중에 신의
벌을 받고 한참 고생을 했었는데 하여튼 그 데이빗이 attacked King Saul, 킹 사울을 공격을 했어요. 이 킹 사울은 또 누구냐? Another biblical figure. 또 하나의 성경에 나오는 인물입니다. 그래서 데이빗이 사울을 공격하는 그 이야기에 빗댔는데요. In the story, 그 구약 성경에 나오는 이야기에서 David chose not to kill Saul. 데이빗이 사울을 죽이지 않기로 선택을 합니다. Despite having the chance to do so. 그렇게 할 수 있는 기회가 있음에도 불구하고 죽이지 않았어요. 그리고 instead sliced off a sliver of Saul's robe. 그리고 그 대신에요, sliced off, 잘라냈어요. Saul's robe 하니까 의상이요. 로브는 의상인데 이제 보통 사람들이 입는 옷은 아니고 뭐 왕이라든가 뭐 이런 사람들 입는 좀 특별한 옷을 말하죠. 그래서 뭐 그 왕이나 여왕들만이 아니고 무슨 연예인들이 입는 특별한 옷은 이제 로브라고도 할 수 있지만 하여튼 사울 왕의 옷의 슬리브는요 조각이라는 말입니다. A sliver of라는 말이 가끔 나와요. A sliver of는요 아주 작은 양이라는 뜻입니다. 수거예요, 수거. 근데 여기서는 글자 그대로 literally라고 그러죠. 글자 그대로 사울 왕의 옷의 일부 한 조각을요 잘라냈다는 겁니다. 사울 왕의 목을 치는 것 대신에 옷의 한 조각을 떼어냈어요. 그리고는 이게 너를 처벌한 거다. 사울 왕의 악행에 대한 처벌이다. 이렇게 주장한 거예요. The intention was to signal to the Iranians that 그래서 이번에요 이 데이빗이 한 행위처럼 이스라엘의 그 의도가 뭐냐 하면 이란 사람들에게 데리아를 암시하고자 하는 것이에요. We couldn't get to Iranian soil. 우리 이스라엘이 이란의 영토에 도달할 수 있어. 우리가 항상 너네 영토를 때릴 수 있다는 겁니다. Get to, 어디에 도착하다죠? Get to the airport, 공항에 도착하다요. 그러니까 어디에 도착하다가요? Arrive in, arrive at, 이거 신경 쓰셔야 돼요. 야, 공항이 in the airport이니 at the airport이니. 이게 맞지만 이런 고민을 없애주는 게 get to예요. Get to the bus terminal, get to the airport, 아무데나 그냥 get to예요. Arrive in, arrive at의 고민을 해결해 주는 게 이거다. 그죠? 그래서 이란 땅에 우리 이스라엘이 항상 도착할 수 있다는 겁니다. 물론 뭐 실제 도착은 아니지만 공격, 무기가 도착하는 거지만 in a phone interview, 그래서 이건 잘못된 거예요. in a phone interview에서 not to open a front. 이란에 도착할 수 있는데 이거 전선을 열지 않기 위해서요. 이 양반은 그렇게 말했어요. 그러니까 전선을 열지 않으면서 이란 땅을 때릴 수 있다는 건데 하여튼 이 사람은 전선을 열지 않기 위해서 이란 땅에 공격을 할 수 있다 라는 것을 암시했다 라고 하는 건데요. But if it seemed on Friday that 그러나 that 이하처럼 금요일날 보였습니다. 그게 뭔지는 그것은 조금 이따 보고요. Moderation had won out for now. Moderation, 좀 이렇게 절제하는 거예요. 절제하는 것이 지금 당장은요, had won out. 어려움 끝에 드디어 성공한 것처럼 보였어요. 그냥 이것은 그냥 현 상황이네요. 현 상황이 금요일 날, if가 있네요. 그래서 만약에 현 상황이 지금 이스라엘의 이런 절제가 우선은 성공한 것이 보였다면 experts warn, 전문가들이 경고합니다. It was only a matter of time. 그것은요 불과 시간의 문제라는 거죠. 이 말을 많이 하죠. A matter of time. 그것은 불과 시간 문제야. Before another serious clash occurred. 또 하나의 심각한 충돌이 발생하기 전에는 시간의 문제다. 이건 뭐 틀린 건 아니에요. 그러니까 무슨 뜻이냐 하면 이거요. 이거 또 하나의 심각한 충돌이 발생하는 것은 시간 문제다. 그러니까 이 before 이건 지금 시간절이잖아요. 범하기 전에. 이렇게 해도 틀린 건 아닙니다. 이거를 명사절로 바꾸는 것도 괜찮지만은 that it이 있으니까 that이야라고 before 대신에 that 이하라는 것이 시간 문제다.
이게 오히려 더 이제 좋지만, 그러나 before도 아주 틀린 건 아닙니다. The recent open conversation between the two is, 그래서 최근에 양국 간의 이런 공개적인 대결이 is just the beginning, 그냥 시작일 뿐이다 라고 이 양반이 말했는데, 이란이안 이스라엘의 프로페서, 이란 출신의 이스라엘 그 교수인 것 같아요. 원래 이란 사람이었다가 이스라엘 사람이 된 그런 교수요. 뭐 이 교수가 이란과 이스라엘 이슈를 다루는 게 아니고, 이 사람 원래 그 국적이 이란이안 이스라엘이에요. 그러니까 코리안 아메리칸하고 비슷하게 이란 출신인데 이스라엘 사람이 된 사람인데, 그 teaches Iranian Studies at Rahman University in Israel. 그래서 이 이스라엘은 이 대학에서 이란 학이에요. Korean Studies 하면 한국 학을 가르친다 그죠. Sooner or later 하면 조만간. 그러니까 조만, 우리하고 똑같네요. 조는 이제 빠르고 만은 이제 늦은 건데, 그래서 sooner or later, 빠르든 또는 늦든, 그러니까 조만간, 그러니까 금방, 뭐 언젠가가 아니고 조만간 the two will directly confront each other again. 양국이 직접적으로 서로에게 다시 맞설 거다. 그래서 confront가 타동사임을 알 수 있죠. 우리말로는 서로와 충돌할 것이다. 직접적으로 다시 한번 충돌할 것이다. 오케이, 거기까지요.